This is Shankarappa Haribari, Assistant Professor in Commerce. I am presently working in Government First Aid College, Kodaikanatti. My college, Government First Aid College, Kodaikanatti, comes under Rani Chennamma University, Belgavi. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಬಕೈಬನಹಟ್ಟಿ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಿಕಾಮ್ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದ ಒಂದು ವಿಷಯ Indian Financial Services. One of the subject of BCom 6th semester of Rani Chennamma University Belgavi is Indian Financial Services. ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಿಕಾಮ್ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ case studies of this Indian Financial Service subject. Before that, I would like to explain what is the pattern of question paper pattern of Indian Financial Services. Before that, I would like to explain what is the structure of a question paper, how it will be. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. Let us see this question paper format. The format of question paper is like this. Time 3 hours. Within 3 hours you have to answer 80 marks question, and it contains ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. There will be total 12 questions. Out of 12 questions, you have to answer 10 questions. Out of 12 questions, you have to answer 10 questions, and each question carry 2 markers, so 10 into 20 marks. This question paper contains first section A. In that section A there will be 12 questions, and you have to answer out of 12 questions, 10 questions you have to answer, and each question carries 2 marks. So total 10 into 2, 20 marks. After section A there will be section B. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಆದ ನಂತರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. There will be total 5 questions. 1, 2, 3, 4 and 5. Total there will be 5 questions. Out of 5 questions you need to answer 3 questions. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. And each question carry 5 markers. So you have to answer 3 questions and each question carry 5 markers. There will be total 15 markers. After that, there is another section C. Section A ಆದ ನಂತರ section B ಆದ ನಂತರ section C. Section C contains total 4 questions. Out of 4 questions, you have to answer 2 questions and each question carry 15 markers. You have to answer 2 questions. You have to answer 2 questions and each question carry 15 markers. There will be total 30 markers. After that, there is one more section D. Section A ಆದ ನಂತರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆ 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 2 ಅಂಕಗಳು, 2 ಗುಂಡ್ಲೆ 10 ಅಂಕಗಳು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 20 ಅಂಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 5 ಅಂಕ ಗುಂಡ್ಲೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 15 ಅಂಕಗಳು. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 15 ಅಂಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 30 ಅಂಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಆದ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ there comes section D. Today I am going to explain you this section only. Section D ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ, ಪ್ರಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. We have to answer the case study, which is compulsory. You have to answer these questions. You have to answer, otherwise you are not going to get any markers. This question carries 15 markers. You have to answer one question. There will be only one question. There is no optional questions. There is no other questions. There is only one questions. There will be only one questions, and that question carries 15 markers. Section D ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯ ಕುರಿತಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೆಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು 15 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. If you are not answering this question, section B, that is case study, you are not going to get 15 markers. So today I am concentrating on this section only. Today case study ಕುರಿತಾಗಿ, ಪ್ರಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ? ಪ್ರಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ, ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಓದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು, ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ related to this Indian financial services, there will be different types of case studies you will ask. The examiner will ask different types of case studies. Case studies will be in the form of theory and will be in the form of practical. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು
ನಾವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಒಂದು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಪ್ರಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿವರಣೆಗಳಿರ್ತವೆ. ನಂತರ ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿಕಾಮ್ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದ ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೇಣಿ ಹಣಕಾಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗೇಣಿ ಹಣಕಾಸು ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೇಣಿ ಹಣಕಾಸು ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸಿಂಗ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲೀಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಲೀಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ by which a firm can obtain the possession and use of an asset or equipment for which it must take periodic payments to the owner of the asset. ಏನಂದ್ರೆ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೀಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ by which a firm can obtain the possession. ಲೀಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಏನು? ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಗೂ ಆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲೀಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗೇಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗೇಣಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಗೇಣಿ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಲೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ನೌಡೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಸಂಗ್ರಹದ ಕೊರತೆಯುಳ್ಳ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ their required assets with the help of their own resources. Some companies cannot purchase their required assets with their own ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗೇಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಗೇಣಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಸಂಗ್ರಹದ ಕೊರತೆಯುಳ್ಳ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಗೇಣಿಯೇ ಲಾಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಗೇಣಿಯ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ, ಲೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೇಣಿಯು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಗೇಣಿಯು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾವೆ. Here is one party we see which is the owner of the
asset. And here is the another party which is uses the asset. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏನು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತ ಕಾರು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಈತನಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲೀಸಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಗೇಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಈ ಗೇಣಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಗುವಾಗ ಏನು ಗೇಣಿಯು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಆ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆ ಕಾರನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾಲೀಕನು ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಸಣ್ಣ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ ಬಯಸುವವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವನು ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಆದಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವನಿಗೆ ಗೇಣಿದಾತನೆಂದು ಲೆಸ್ಸರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್. ಯಾರು ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಕಾರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ? ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಎಂದು ಗೇಣಿದಾತನೆಂದು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆಸ್ಸಿ. ಯಾರು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಗೇಣಿದಾರನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೇಣಿಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು, ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ಗೇಣಿದಾತ ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೇಣಿದಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಗೇಣಿದಾತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್, ಯಾರು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾಲೀಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಎಂದು ಯಾರು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಥವಾ ಗೇಣಿದಾರ ಎಂದು. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಯೂಸಸ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಪೇಸ್ ದ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆಸ್ಸಿ. ಹೀಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವುದು ಗೇಣಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಗೇಣಿಯ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ? ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಗೇಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆತ ಒಂದು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ನ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ನ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆತನಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನು ನೀಡುವಂತಹ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಗೇಣಿದಾತ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದಾಗಿದೆ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಸ್ಸಿ ತಾನು ಏನು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಳಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡಿದನೋ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತಾನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಆತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೇಣಿದಾತ ಲೆಸ್ಸರ್, ಗೇಣಿದಾರ ಲೆಸ್ಸಿ, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ, ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಸ್ಸರ್
ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ? ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ? ಆ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೆಸ್ಸರ್ ಸ್ವತ್ತಿನ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾನು ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನು ಗೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಗೇಣಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಗೇಣಿದಾರನು ಕೂಡ ತಾನು ಏನು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತಾನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಹೊಸ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಗೇಣಿ ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಗೇಣಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ from the point of view of lessor and from the point of view of lessee. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲೆಸರ್, ಅಂದರೆ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆತ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಾಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 2010ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ. 2010ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2010ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ. ಯಾರು? ಲೆಸ್ಸರ್, ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು. ಈ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ 2015ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರಿವರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗ್ತದೆ. 2010ರಿಂದ 2015ರವರೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ, ಈ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಬೆಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಆತ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಆತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಆತನಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆ, ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್, ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್. ಏನು? ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಒಪ್ಪಂದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. 1ನೇ ವರ್ಷ, 2ನೇ ವರ್ಷ, 3ನೇ ವರ್ಷ, 4ನೇ ವರ್ಷ. ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆತ 1ನೇ ವರ್ಷ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಲೆಸ್ಸಿ. 1ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಸವಕಳಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಸವಕಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು. 1ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾಡಿಗೆ, 1ನೇ ವರ್ಷದ ಸವಕಳಿ ತೆಗಿಬೇಕು. 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು. 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸವಕಳಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 3rd year lease rent and we have to deduct depreciation. Likewise we have to calculate
4 years, 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದರೆ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೇನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸವಕಳಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಸವಕಳಿ ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸವಕಳಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1ನೇ ವರ್ಷ ತೆಗೆದು, 2ನೇ ವರ್ಷ ತೆಗೆದು, 3ನೇ ವರ್ಷ ತೆಗೆದು, 4ನೇ ವರ್ಷ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಹೌ ಮಚ್ amount is earning with help of that asset. We come to know after depreciation, earning before taxes. Earning before taxes ಆದ ನಂತರ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆತ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, EAT ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ EAT ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರ್ಬೋದು. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ why you have to deduct here and why you have to add here depreciation. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸವಕಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಲೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಲೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದೇ PV factor. PV factor is one of the important factor here. PV factor is one of the important factor here. PV factor ಅಂದರೆ ಏನು? 1ನೇ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ, ಸಪೋಸ್ 2 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈ 2 ಲಕ್ಷದ ಮೌಲ್ಯ ಆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು PV ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು PV ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಥೇಳಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ PV ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ PV ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮಷೀನನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆತ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ. 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆ ಮಷೀನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದರ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು, ಅದು ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ ಈಗಿನ ಮೌಲ್ಯ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ PV ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತೆಗೆದ ನಂತರ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ in the form only. Now I would like to explain this problem with the help of the one practical case study. That case study is of 2018 case study. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಲೀಸ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ 2018 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನಿದೆ, ಮೇಸರ್ಸ್ ದಯಾನಂದ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ಲೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟು ಕಿರಣ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದಯಾನಂದ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಿರಣ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಕಂಪನಿ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ 20 lakh rupees. ದಯಾನಂದ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಂಥ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದರ ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 15%.
ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್, ಈ ಅಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಇದರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ವರ್ಷ ಇದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಟ್ 5 years, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್? 2 lakh rupees. 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಮೊತ್ತ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 10%. 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಲೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಇಯರ್ 7 lakh. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕಿರಣ್ ಕಂಪನಿ ಅವನು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ? 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ? 50% ಟು ಲೆಸ್ಸರ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅದ? 20% ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ? 20% ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಂದ್ರಿ? ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ PV ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಟ್ 15% ಈಸ್ ₹1 ಆಸ್ ಫಾಲೋ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮೌಲ್ಯ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 0.86957. ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 0.75614 ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ PV ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಟು ಲೀಸ್ ಔಟ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ದಯಾನಂದ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕಿರಣ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಷರತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನೋ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಏನೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿವರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ lease amount, how to calculate lease from the point of the view of lessor, not from the point of view of lessee. We have to calculate, we are discussing from the point of view of lessor. Lessor ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಏನು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ, ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೀಸ್ ರೆಂಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರಿಗೂ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ? 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್. 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 5 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ವರ್ಷಗಳು, ಆಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ ವರ್ಷಗಳು 5 ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾನು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. 4 ವರ್ಷ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 4 ವರ್ಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಲಮನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದವಿ? 7 lakh rupees. ಎಲ್ಲಿದೆ ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್? 7 lakh ನೋಡ್ರಿ. ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 7 lakh. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಾಡಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ? 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 7 lakh rupees ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ? 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕುರಿತಾಗಿ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ
regarding depreciation is 20% on the basis of written down value method. ಇಲ್ಲಿ depreciation at 20% on reducing balance method. Reducing balance method ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, written down value method ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ reducing balance method ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. reducing balance method ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಮಷಿನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 20 lakhs rupees ಅದ. 20 lakhs ಮೇಲೆ 20% ಏನು ನೀವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನೀವು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅವಾಗ 20 lakhs ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ 4 lakh, ದಿಸ್ 4 lakh ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 16 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನೀವು 16 lakh ಇಂಟು 20% ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು 3,20,000 rupees ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 20 lakh ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ 4 lakh ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ 3,20,000 ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅವಾಗ 2,56,000 ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 20 lakh minus 4 lakh, 20 lakh minus 3 lakh 20,000, 2,56,000, 2,04,800 ಏನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1,63,840. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. It is the diminishing balance method. You have to calculate the depreciation. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ 7 lakh ಮೈನಸ್ 4 lakh ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು 3 lakh ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 7 lakh ಮೈನಸ್ 3,20,000, 3,80,000 rupees. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 4,44,000 rupees. Fourth year 4,92,500, 7 lakh minus 2 lakh 4,800 ಅಂದರೆ 4,95,200 rupees. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 7 lakh minus 1,63,840 minus 1,63,840 ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5,36,160 ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಲೀಸ್ ರೆಂಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾದ್ರಿ? 50%. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ 50% ಇಸ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ. 50% ಇಸ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಹಿಯರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ? 50% ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈ 3 lakh ಏನದ ರೀ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇದರ 50% ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 lakh 50% ಅಂದರೆ 1,50,000. 3,80,000 50% ಅಂದರೆ ರೀ 1,90,000. 4,44,000 50% ಅಂದರೆ 2,22,000. 4,95,200 ಅಂದರೆ 2,47,600. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 5,36,160 50% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 2,68,080 rupees. ಹೀಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 50% ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬರೋ ನಂತರ 3 ಲಕ್ಷ ಮೈನಸ್ 1,50,000, 1,50,000 ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ರಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 50% ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ 3 lakh ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ 1,50,000 ಕಮ್ಸ್ 1,50,000. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 3,80,000 ಮೈನಸ್ 1,90,000 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4,44,000 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2,22,000. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಏನು ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 50% ಮಾಡಿದ ನಂತರ we come to know what is the earning after tax, that is EAT. EAT ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಆಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. we have to again add the depreciation. we have deducted here depreciation ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ
ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ನೋ ಹೌ ವೆದರ್ ದಿ ಲೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 lakh ಏನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ 3,20,000 ಏನು ಕಳೆದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 3,20,000 ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು 2,50,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2,04,800 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1,63,840 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಏನು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್. ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟೇ, 1ನೇ ವರ್ಷ ಬರುವಂಥದ್ದು 5,50,000. This 1,50,000 plus this 4 lakh comes total 5,50,000. This 1,90,000 plus 3,20,000 5,10,000. This 2,22,000 plus 2,56,000 4,78,000. This 2,04,800 plus 2,47,600 plus 2,04,800 plus 4,42,400. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1,63,840 ಪ್ಲಸ್ 4,31,920 ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು 5 ವರ್ಷ, 1ನೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 2ನೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 3ನೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 4ನೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 5ನೇ ವರ್ಷ ಬರುವಂಥದ್ದು 4,31,920. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದರ ಖರೀದಿಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 15%. ಅದು 1ನೇ ವರ್ಷ 0.86957, 2ನೇ ವರ್ಷ ಬರುವಂಥದ್ದು 0.75614, 3ನೇ ವರ್ಷ ಬರುವಂಥದ್ದು 0.65752, 4ನೇ ವರ್ಷ ಬರುವಂಥದ್ದು 0.57175 and 5th year it comes 0.4971. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೋಡಿ, 1ನೇ ವರ್ಷ ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, 2nd year ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, 3rd year ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, 4th year ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, 5th year ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. After calculating ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, after calculating ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, you have to calculate this P factor with this amount. ಈ 5,50,000 into 0.86957 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,78,263 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 5,10,000 into 0.75614 ಮಾಡಿದರೆ 3,85,631 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 4,78,000 into 0.65752 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 3,14,294 ಬರುತ್ತೆ. 4,52,400 into 0.57175 ಮಾಡಿದರೆ 2,58,659 ಅಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 4,31,920 into 0.49718 ಮಾಡಿದಾಗ 2,14,741. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ, 1ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಪಡೆಯುವಂಥ ಮೌಲ್ಯ ಅಷ್ಟೇ 5,50,000 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಗೆಟ್ಸ್ in the first year 5,50,000. What will be the value? What will be the P factor? P factor will be, it means the present value of that amount will be 4,78,263. 2nd year it comes 3,85,631. 3rd year it comes
3,14,214, and fourth year 2,58,659, and in the fifth year 2,14,741. ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ 5 ವರ್ಷ ಅಂತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಮೊತ್ತದ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು 5 ವರ್ಷದನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 4,78,263 ಪ್ಲಸ್ 3,85,631 ಪ್ಲಸ್ 3,14,294 ಪ್ಲಸ್ 2,58,659 ಪ್ಲಸ್ 2,14,241 ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆತ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ he gets totally 16,51,588 rupees in the form of lease. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಟಿಲ್ ದಿ 5 years 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ 5 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಉಳಿತದೆ 2 lakhs. ಆದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಪುನಃ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟದಾಗಿದೆ 0.49718. ಆವಾಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 99,436. ಈ 99,436 we have to add in the 16,51,588. ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 16,51,588 ಅನ್ನು 99,436 ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 17,51,024. ಆತ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯ 17,51,024 ರೂಪಾಯಿ. ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟದರಿ? ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆ 20 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆ 20 ಲಕ್ಷದ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ 20 lakhs, ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ 10% ಕನ್ಸೆಷನ್. 10% means 2 lakhs. So 20 lakh minus 10 lakh 20 lakh into 10% ಅಂದರೆ 2 lakh ಬರ್ತದೆ. 20 lakh minus 2 lakh ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು 18 lakh. ಅಂದರೆ ಆತ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟ್ರಿ 18 ಲಕ್ಷ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಅವ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿ 10%. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ 10% ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಷನ್. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ 10%. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 10% ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು 18 lakh rupees. ಇಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು 17,51,024 rupees. ಅದರಲ್ಲಿ 18 lakh ಅನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಅಂದರೆ he gets totally 17,15,024 rupees in the form of lease rental, but the real value of the asset is 18 lakh. It means the value of the machinery is more. The value of the machinery is 18 lakh, but he gets only 17,51,024. It means inflows are lesser than outflows. Inflows ಎಷ್ಟದವೆ 17,51,024 ಇದೆ. outflows ಎಷ್ಟದವೆ 18 lakh, which is less of rupees 48,976. 48,976 rupees ಅದರ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ for leasing company to lease out the machine at annual rent of 7 lakh rupees. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. This is the total explanation of the case study related to lease finance, especially from the point of view of lesser. Students, my dear students, I hope you understand this problem. We will see in our next video. Thank you.